So I've got this friend, I'll call him John. John's first exposure to the whole concept of hell was when he was watching a Tom and Jerry cartoon when he was younger. And what was intended to be this humorous cartoon all of a sudden turned into this hellacious nightmare when Tom did something bad to Jerry and was thrown into hell as a result. And later, John was at his church and he was talking with an older man about what he'd seen. And the older man looked at John and said, "John, you don't want to go to hell, do you?" John said, "No." And so the man looked back at him and said, "Okay, pray this prayer after me. Dear Jesus." John kind of paused. There's some awkward silence, and then he realized he was supposed to say exactly what the man had said. So he said, "Dear Jesus." And the man continued, "I know that I'm a sinner, and I believe that Jesus died for my sins, and I ask you to come into my heart and save me." And then when they were finished, the man looked at John and said, "Son, now you can know that you are saved from your sins, and you don't ever have to worry about hell again." Is that true? Is this really what it means to become a disciple of Jesus? Is this really what it means to follow him? You look back at the first disciples in the Bible, and when Jesus came up to them and said, "Follow me," that was not an invitation to pray a prayer. That was a summons for these men to lose their lives. But somewhere along the way, 2,000 years later, amid varying cultural tides and popular church trends, we have virtually missed that call. With good intentions, with sincere desires to reach as many people as possible for Jesus, we've taken challenging words from Christ and turned them into trite phrases in the church. And in the process, we've drained the lifeblood out of Christianity and replaced it with a watered-down version of the gospel that is so palatable, it's not even real anymore. And the consequences are catastrophic. Scores of men, women, and children culturally identify themselves as Christians today who biblically are not followers of Christ. Is that possible? Absolutely it is. In fact, according to Jesus, it's probable. He said at the end of his most famous sermon, "Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles?' And I will tell them, 'I never knew you. Away from me, you evildoers.'" Those are some of the most frightening words in all of the Bible. As a pastor, I stay awake some nights, haunted by the thought that many people who are sitting in church on Sunday will be shocked to stand before Jesus one day and hear him say to them, "I never knew you. Away from me." We desperately need to take a look at our lives and our churches and ask the question, are we really, biblically, personally following Jesus? Eternity is dependent on how we answer that question. 로마서 12장 1절 말씀. 신약성경 256페이지에 있습니다. 우리 같이 한 목소리로 합독하여 읽도록 하겠습니다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 아멘. 할렐루야. 여러분 예수님을 따르시기 원하십니까? 할렐루야. 지금 따르시겠습니까? 주님은 나를 따르라 이렇게 말씀하십니다. 근데 예수님을 따른다는 것은 내가 매주일 교회 열심히 나오겠습니다 이런 말은 아닙니다. 내가 주님을 따른다라고 하는 것은 예수님이 하신 그 일을 나도 따라서 하겠습니다. 당신의 행동을 내가 모방하겠습니다. 그리고 당신이 걸어갔던 그 길 나도 걸어가겠습니다. 당신이 가졌던 그 마음, 마인드 나도 공유하겠습니다.
이런 결단과 고백이 따른다라고 하는 말입니다. 여러분 이렇게 주님을 따르기 원하십니까? 따르기 원하십니까? 예, 아까보다 현저하게 하면 잘하시죠. 로마서는 1장에서 11장까지는 믿음으로 말미암아 의로워질 것이다 라고 하는 논리적인 설명을 합니다. 그리고 12장부터 16장까지는 어떻게 살아야 할 것인가에 대해서 서술을 하고 있습니다. 믿음대로 사는 게 어떤 삶인가? 그 오늘 12장부터의 삶에 대한 지침을 이야기하는 그 로마서의 가장 첫 번째 말씀이 바로 오늘의 말씀입니다. 너희 몸을 하나님 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이것이 너희가 드릴 영적 예배라고 말씀하고 계십니다. 오늘 말씀은 산제사에 대해서 이야기하고 있습니다. 이번 개역개정 성경판에서는 산제물이라고 번역이 되어 있는데 이 예전 성경 우리 개역 한글판에서는 산제사라고 번역이 되어져 있습니다. 저는 이 산제사라고 하는 말에 좀 더 예배적인 그런 해석이 들어있는 듯해서 좀 더 좋은 해석인 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 제목을 이렇게 적어보았습니다. 오늘 말씀은 우리에게 살아있는 제사를 요구하십니다. 여러분 무엇이 살아있는 제사입니까? 이 산제사라고 하는 말은 영어로 living sacrifice라고 합니다. 이 산제사라고 하는 이 제사적인 개념은 한국의 제사와는 좀 다릅니다. 이 산제사라고 하는 말은 어떤 말이냐면 이 living이라고 하는 말은 살아있다라고 하는 말이죠. 살아있다. 보통 성경을 번역할 때 이 단어가 한자어로 번역이 되다 보니까 두 단어를 한글 성경에서 한 단어로 만드는 경우들이 있습니다. 그래서 이 생명이 되었다 뭐 이렇게 할 때 생명 이걸 이야기할 때도 living soul인데 우리가 한글로 이제 한자어로 만들다 보니까 한 단어로 생명 이렇게 번역이 되어져 버렸죠. 살아있는 영이 되었다 이렇게 표현하면 조금 더 쉽게 우리가 해석이 되어질 텐데 생명이 되었다. 그럼 어떤 생명이 뭔가 이런 생각이 들 때가 좀 있을 것 같습니다. 오늘도 산제사 이렇게 말해서 산제물 뭐 이렇게 말해서 제물이 뭐 살아있는 건가? 뭐 산제물 예전에 그런 농담도 있었죠. 산토끼의 반대말이 뭐냐? 뭐 집토끼, 알카리 토끼, 죽은 토끼, 뭐 바다토끼 별 얘기가 다 났습니다. 그 중에 어떤 산이냐? 라고 했을 때 살아있는 죽어있는의 반대말인 살아있는 제사. 이 살아있는 제사라는 것이죠. 제사는 sacrifice를 말합니다. 제사라는 단어는 영어로 sacrifice라고 하는 단어를 쓰는데 이 말은 희생이라고 하는 단어로도 쓰여집니다. 희생. 여러분 희생이 뭡니까? 희생이 뭡니까? 나를 죽이는 게 희생이죠. 그죠? 누군가를 위해 나를 죽이는 것. 이게 희생인 것입니다. 희생이라는 것은 성경에는 희생 제사를 이야기합니다. 이 희생 제사는 꼭 생명을 죽여서 불에 태우는 제사를 말합니다. 그래서 이스라엘의 제사는 동물을 죽이는 제사가 있는가 하면 또 다른 제사는 곡식을 태우는 제사도 있습니다. 이 희생 제사는 동물을 죽여서 불에 태우는 제사입니다. 그래서 인간이 죽어야 할 죄를 동물이 뒤집어 쓰고 동물이 우리를 대신해서 희생해서 죽는 겁니다. 이게 희생이라고 하는 말이죠. 그래서 이 산제사라고 하는 말을 제가 조금 풀어서 설명해 드린다면 살아있는 희생의 제사다라고 표현할 수가 있습니다. 그럼 이렇게 물어보지 않겠습니까? 그러면 목사님 나를 잡아 죽이면 됩니까? 나를 잡아 죽이시겠습니까? 그런 말을 뜻하는 것은 아닙니다. 근데 또 그 말이 맞습니다. 뭐가 아니냐면 내 육체를 불에 태우는 것은 아닙니다. 그리고 뭐가 맞냐면 나의 삶을 죽여서 불에 태우는 것은 맞는다는 말이죠. 오늘 말씀에 너희 몸을 이라고 이야기하고 있습니다. 하나님은 우리의 생명을 원하는 것이 아닙니다. 나를 죽여서 하나님이 무슨 이득을 취하시겠습니까? 하나님이 원하시는 것은 나의 삶을 원하고 계시는 것입니다. 내 삶을 들여서 하나님이 이루시고자 하는 그 원대한 뜻에 순종하는 것, 이것을 하나님은 궁극적으로 원하는 것이죠. 이것이요 저와 여러분이 드리는 이런 영적인 예배라고 오늘 이야기하고 있습니다. 이렇게 모여서 우리가 순서대로 하면서 드려지는 이런 예배도요 예배지만 또 다른 우리의 삶의 현장에서 하나님이 나를 보내신 그 삶의 현장에서
남편 만난 것, 남편 선택한 것 후회하는 것이 아니라 하나님이 나를 우리 남편과 만나게 하셨습니다. 하나님이 나를 우리 아내와 만나게 하셨습니다. 하나님이 나를 우리 가정에 파송하셨으니까. 하나님이 나에게 자녀를 주셨으니까. 하나님이 나에게 그 직장을 허락하여 주셨으니까. 하나님이 나에게 이 교회를 허락하여 주셨으니까. 나의 보냄받은 그 곳에서 나의 삶을 희생하면서 내가 하고 싶은 거, 내가 먹고 싶은 거, 하고 싶은 거 다 하고 싶고, 먹고 싶은 거 다 먹고 싶고, 그 어떤 현장에서 내가 하고 싶은 대로 살고 싶지만 그것들을 내려놓으면서 참아가면서 하나님의 나라와 하나님의 일을 위해서 내 시간을 드리고 또 나의 재정을 드리고 내 달란트를 드리는 것. 여러분, 이것도 역시 예배라는 것입니다. 다시 말하면 우리의 몸을, 즉 나의 삶을 하나님이 기뻐하시는 일을 위해 거룩한 산 제물로 드릴 때 중요한 것은 살아있는 것을 드리는 것, 죽은 것을 드리는 게 아니에요. 주님, 죽고 나면 내가 천국 가서 잘할게요, 이게 아니라는 것입니다. 내가 살아있을 때 지금이 나의 삶을 드리라는 것입니다. 이것이요 저와 여러분이 해야 할 헌신인 줄 믿습니다. 여러분 보십시오. 우리의 희생은 살아있는 것입니까? 이 주일날 예배하는 것 매주일 몇 년 동안 몇십 년 동안 해왔으니까 이제는 누가 교회 가지 말라고 붙잡지도 않으니까 나오는 것, 여러분 이게 여러분이 드리고 있는 희생입니다. 여러분 이 예배를 위해 여러분 무엇을 희생하셨습니까? 어떤 대가를 지불하셨습니까? 여러분 우리가 드리는 지금 이 예배 어느 순간 죽어버린 예배가 되어져 있지는 않습니다. 원래 주님이 주일을 만드신 이유는 매일이 주일이 되어야 합니다. 성전 휘장을 찢으신 이유는 무엇이냐면 이제는 토요일마다, 구약에는 토요일 안식일에 예배를 드렸죠. 토요일마다 예배 드리는 그 형식적인 그 산에서, 예루살렘에 있는 그 산에서 예배를 드리는 것이 다가 아니라 이제는 성령께서 이 세상 밖으로 뛰쳐나오셔서 저와 여러분 각 심령에 임하셨기 때문에 저와 여러분이 파송된 그곳이 교회가 된 거죠. 할렐루야. 여러분 믿으십니까? 그래서 우리는요 매일이 예배입니다. 매일이 주일이에요. 한국은 5월 5일이 어린이날입니다. 할렐루야. 이제 얼마 안 남았죠. 우리 보라가 그냥 눈이 번쩍대네. 어린이날 뭐 받을까? 근데요 미국은 매일이 어린이날이랍니다. 할렐루야. 그래서 거긴 어린이날이 없대요. 매일이 어린이날이에요. 여러분 구약시대는요 토요일이 주일이었어요. 근데 지금은요 매일이 주일이 되셔요. 여러분 저와 여러분에서 이 영적 예배를 드리고 계십니까? 삶에 살아있는, 여러분의 살아있는 삶의 현장에서 드려지는 희생의 제사가 있습니까? 만약 그게 없다면 나는 주중에 있는 나의 삶의 예배를 실패한 거지. 그리고 만약에 내가 그런 삶을 살고자 노력하고 해나간다면 우리는 삶의 예배에서도 성공해 나가고 있다는 것이죠. 어쨌든 주님이 우리의 삶을 향해서 이렇게 주시는 어떤 그 예배적인 삶을 우리가 한번 나 자신을 한번 돌아보시길 주님의 이름으로 축복합니다. 지금 우리의 예배 상태를 보십시오. 나의 삶을 돌아봐야 합니다. 나는 과연 내가 살아있는 동안 희생의 예배를 드리고 있는가? 희생적인 삶을 살고 있는가? 아브라함은 그 아들 이삭을 드렸고 사르밧 과부는 마지막 먹고 죽을 그 마지막 떡을 드립니다. 과부는 하루 생활비의 전부인 2 렙돈을 드리고 저와 여러분 이 예배를 위해서 무엇을 희생하고 있습니까? 영적 예배는 희생입니다. 영적 예배는 희생이 있는 예배입니다. 물론 그 희생을 예수님께서 해주셨습니다. 그래서 우리는 예배로 담대하게 나아갈 수가 있습니다. 성소로 나아갈 담력을 예수로 말미암아 얻었기 때문입니다. 근데 제가 물어보겠습니다. 그럼 되었습니까? 예수님이 희생하셨으니까 이제 나는 더 이상 희생 안 해도 되겠지. 그런 생각으로 혹시 나아가고 있지는 않습니다. 예수님 분명히 말씀하십니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 그리고 자기의 십자가를 지고 나를 쫓을 것입니다. 여러분 십자가 어디 있습니까? 예수님을 쫓으라고 하는데 Follow me, 나를 따라오라고 이야기하는데 여러분 십자가를 지고 쫓아가야 됩니다.
그 십자가 어디 있습니까? 이 예배 현장, 주님을 쫓아온 이 예배 현장에 여러분 그 십자가 가지고 오셨습니까? 여러분 십자가가 바로 희생입니다. 여러분 이렇게 고백할까요? 죽자. 따라해볼까요? 죽자. 네. 예수님은요 십자가에서 우리를 죽어주셨습니다. 할렐루야. 여러분 그게 희생 아닙니까? 근데 저와 여러분의 십자가는 그런 희생이 있습니까? 저와 여러분이 짊어진 그 십자가에 누군가 죽고 있습니까? 나 죽기가 무서워. 내 남편 죽이고 내 아내 죽이고 내 직장 상사 매일 이 욕해가면서 죽이고. 여러분 혀로도 살인할 수 있습니다. 할렐루야. 성경은 그렇게 말합니다. 혀로도 살인할 수 있다고요. 입으로 생명이 살기도 하고 죽기도 하고. 여러분 희생은 그냥 상처를 입거나 해를 당하는 것 이 정도 가지고 희생을 말하지 않습니다. 나 좀 손해보는 거. 제가 좀 쉽게 표현하기 위해서 희생은 손해보는 겁니다 이렇게 표현하지만 여러분 그 정도 가지고 희생이라고 이야기할 수는 없습니다. 솔직하게. 희생은요 생명을 드리는 거예요. 재물이요 완전히 죽어야 됩니다. 그래야 희생이 되는 거죠. 여러분 그래서 예수님은요 완전히 죽으신 겁니다. 할렐루야. 죽은 지 사흘을 왜 지나게 하십니까? 여러분 죽은 지 3일이 지나서 가끔 일어나는 경우가 있답니다. 그래서 주님은 이 3일 이전에 어떻게 보면 이렇게 살아날 수도 있다, 가사 상태로 깨어날 수도 있다라고 하는 그런 속설을 완전히 파괴하시기 위해서 완전히 무덤 속에서 3일 장사 지낸 바 되셨습니다. 완전히 죽으신 겁니다. 세상 사람들이 예수님은 끝났다 하실 그때에 부활하신 겁니다. 할렐루야. 여러분 나를 죽이지 않고는 희생이 안 됩니다. 예수님도 희생 제물이시기 때문에 완전히 죽어주셨죠. 나는 십자가에서 예수와 함께 죽었다. 이렇게 저와 여러분이 고백하셔야 됩니다. 한번 고백할까요? 나는 십자가에서 예수와 함께 죽었다. 여러분 이게 저와 여러분의 신앙 고백이시길 주의 이름으로 축복합니다. 사도 바울은 나는 날마다 죽노라 이렇게 고백합니다. 날마다 죽는답니다. 우리 인생에서 생겨나는 모든 갈등들, 모든 분쟁과 다툼은 죽지 않아서 생겨나는 것입니다. 죽으면 해결됩니다. 이 동자존심이 우리를 죽지 못하게 만드는 거예요. 여러분 죽어줘야 합니다. 헌신해야 합니다. 어떤 분이 그럽니다. 헌신하면 헌신짝 된다고. 그런데 헌신은 어떻게 되어지냐면 새신이 닳고 닳으면 헌신이 됩니다. 할렐루야. 새신은 빳빳해서 발이 아프지만 헌신은 주인의 발을 편하게 만듭니다. 여러분 헌신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. 헌신이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 닳고 닳으셔도 좋습니다. 짓밟히고 밟혀져도 닳고 닳아도 우리 주님 좋아하시면 우리 예수님 쫓을 수만 있다면 그 길로 우리 걸어가야 하지 않겠습니까? 자기 부인이라는 것은 내가 완전히 부서지는 것을 말합니다. 자기를 부인하라 라고 말할 때 이 자기 부인은 나를 완전히 부서뜨리는 것입니다. 그리고 그 후에 새로 짓는 것을 말합니다. 부시기만 해서 다 되는 건 아닙니다. 우리 인간은요 부시고서 똑같은 것도 지어요. 잘못된 건 좀 부시고서 새 집을 지으는데 이 좋은 반석 위에 말씀에 기초된 좋은 건축물을 세워 나아가야 합니다. 어쨌든 우리 안에 성령께 이 희생과 헌신을 할 때, 우리 안에 성령께 나를 내어드릴 때 우리는 이 자기 부인 희생과 헌신이 가능하게 되어졌죠. 어떤 분은 희생하려고 헌신하려고 노력합니다. 근데 노력하면 노력할수록 무엇을 겪게 되냐면 좌절과 실패를 겪게 돼요. 어떤 분은 그래 남을 위해 끊임없이 봉사하고 퍼주고 베풀어주는데 돌아오는 건 무엇이냐면 상처만 돌아온다. 그것은 우리의 상처를 받는 이유는 무엇이냐면 그 일들을 내가 하기 때문에 그렇습니다. 내가 하다 보면 어떤 현상이 발생되냐면 그것에 대한 보상과 보답을 원하겠어요. 근데요 내가 하지 않고 우리 안에 성령께서 이 일을 해가시면 보상을 바라지 않아요. 왜냐하면 하나님께서 갚아주실 것을 믿기 때문입니다.
할렐루야. 우리 희생과 헌신은 분명한 보답과 주님이 주시는 은혜와 상급이 있습니다. 그것은 사람이 주는 것이 아닙니다. 사람이 주는 위로, 만족, 그것과는 비교할 수 있는 것이 아닙니다. 그래서 사도 바울은 지금 내가 받은 고난은 장차 내가 받을 영광과는 좋게 비교할 수 없다라고 이야기하고 있어요. 왜 그는 그런 자신감을 갖고 있습니까? 그는 사람에게서 만족을 구하지 않기 때문입니다. 사람이 자신의 일상을 보답해 줄 것이라고 그렇게 여기고 있지 않기 때문입니다. 그는 하나님을 믿었던 것입니다. 하나님의 공의와 하나님의 역사와 섭리를 믿었던 것입니다. 여러분, 저와 여러분 하나님을 믿으십니까? 그 하나님을 신뢰하십니까? 성령 안에서 그래서 영적으로 살아있는 자가, 아들의 생명이 들어있는 자가 하나님께 헌신할 수 있게 되어지는 것이죠. 우리 안에 성령이 내 육적인 이 기질을 죽여야지만, 우리 자신을 쳐서 복종시켜야지만 성령 안에서 우리가 헌신할 수 있게 되어지는 것입니다. 신념과 신앙은 좀 다른 개념이죠. 신념은 나는 할 수 있다 라고 말하면서 내가 목적이냐, 내가 방법이 되는 것이 신념입니다. 혹시 여러분 이 예수님을 여러분의 신념으로 믿고 있지는 않습니까? 내가 열심히 해야겠다, 내가 열심히 해야겠다, 내가 믿겠습니다. 근데 신앙은요, 하나님께서 할 수 있습니다 라고 배워요. 한번 따라할까요? 하나님께서 할 수 있습니다. 그래서 신앙은요, 출발도 하나님, 목적지도 하나님, 그리고 방법도 하나님이 되셔야 합니다. 그게 신앙인 것이죠. 믿음으로 하나님께 저와 여러분을 내어드리는 것입니다. 요한복음 11장 40절에 예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 말씀하십니다. 따라할까요? 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라. 여러분, 뭐라고 말하고 있습니까? 주님, 내가 보여주시면 믿겠습니다 이렇게 말하고 있는 겁니까? 이런 건가요? 아니죠. 믿으면 보게 될 것이다. 믿으면 볼 것이다. 여러분, 보는 게 먼저인가요? 믿는 게 먼저인가요? 보는 게 먼저예요? 믿는 게 먼저예요? 믿는 게 먼저죠. 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상이고 보지 못하는 것들의 증거라고 말하는 것입니다. 믿음은 허상을 실상으로 만드는 게 믿음인 것입니다. 우리 안에 끊임없이 순종하고 희생하기를 꺼려하는 마음이 늘 꿈틀대고 있죠. 우리는 불순종의 아들이기 때문에, 그래서 사도 바울도 자신을 매일매일 죽였다라고 표현하는지 모르겠습니다. 예수님도 겟세마네 동산에서 그렇게 십자가의 고난의 잔을 받들기가 싫어서 그 길을 순종하기가 싫은 그 육체적인 마음이 불쑥불쑥 솟아오르니까 겟세마네 동산에서 피땀을 흘려가면서 기도하며 자신을 죽이면서 쳐서 복종하려고 하시는 것 아니겠습니까? 결과적으로 예수님이 순종한 대로 아버지의 뜻대로 하시옵소서, 그렇게 고백한 거 아니겠습니까? 여러분, 하물며 저와 여러분은 어떻습니까? 얼마나 순종하고 희생하기를 싫어하는 족속입니다. 우리는 어떻습니까? 이런 불순종의 아들들을 구하시기 위해서 주님은 자신을 희생하고 내어주십니다. 여러분, 이게 하나님의 사랑이라고 말합니다. 다시 우리의 예배로 돌아옵시다. 여러분, 오늘의 예배를 보십시오. 이 예배에 저와 여러분의 마음이 얼마나 담겨 있습니까? 저와 여러분의 삶에서, 삶의 예배에 성공한 그 예배의 삶을 이 자리까지 가지고 오셨습니다. 희생적인 삶을 쭉 살아가다가 이곳에 와서 우리의 자신을 드린 그 결과물들을 주님 앞에 지금 내어 보여드리고 있느냐라는 것입니다. 여러분, 성가대요 잘 하시죠? 얼마나 많은 연습을 하셨습니까? 찬양팀 얼마나 많은 준비를 했습니까? 여기 오신 성도님들 예배를 위해 얼마나 많은 준비를 하셨습니까? 여러분, 희생 없이는 부활도 없습니다. 희생이 없는 예배는 살아남의 영광을 모르는 것입니다. No cross, no crown이란 말이죠. 고난이 없는 영광은 없습니다. 여러분, 살아있는 나의 삶을 드리는 이 희생의 제사, 희생의 예배, 여러분, 이
이런 예배로 주님 앞에 나아가야 하지 않겠습니까? 대충 와서 막 드리는 그런 예배 말고, 구약 시대는요, 여러분 대충 와가지고 아무거나 드리면 제사장들이 커트해서 이거 흠이 발견된다. 근데 여러분 드리는 예배는 어떻습니까? 아이고 목사님 그 구약 예배, 구약 얘기고, 여러분 우리의 예배는 구약보다 더 정결해야 합니다. 너희의 의가 이 바리새인들과 사두개인보다 낫지 아니하면 결단코 천국에 들어갈 수 없다고 말합니다. 여러분 그런 의로 나아오셨습니다. 주님 앞에 드리기 위한 이 희생의 예물로 나아오셨습니다. 흠없이 정결한 것으로 드려지는 예배, 여러분 이런 예배로 나오셨습니다. 여러분 저는 이런 예배를 항상 꿈꿉니다. 물론 이런 예배를 지금 드리고 있다, 저도 이렇게 말은 잘 못하겠습니다. 하지만 제가 꿈꾸고 소망하는 예배는 그런 예배입니다. 말씀을 맺어갑니다. 저는 늘 예배 갱신을 꿈꿉니다. 예배 부흥을 꿈꾸는 사람입니다. 이 땅의 다윗의 장막을 회복하는 그 사역과 사명을 꿈꾸고 있습니다. 여러분 우리의 예배를 새롭게 하시길 주님의 이름으로 축복합니다. 그러기 위해서는 좋은 악기, 좋은 형식, 좋은 시스템 다 좋지만 가장 먼저는 예배 드리는 저와 여러분의 마음부터 새롭게 해야 합니다. 저와 여러분의 마음이 예배에 갱신이 일어나시길 주의 이름으로 축복합니다. 그러기 위해서는 어떻게 해야 하느냐? 이제는 과거의 삶을 청산하고 이제는 돌이켜서 터닝해서 새로운 목표, 주님 주시는 그 목표를 바라보고 믿습니다. 이제 과거의 예배들, 혹시 그 예배들이요 무너지고 무기력해지고 생기가 없어지고 하나님의 임재가 떠나버린 예배라면 여러분 과감하게 헐어버리십시오. 예루살렘 성전 예수님이 예언하시고 돌 위에 돌 하나도 남지 아니하고 무너뜨려 버리십니다. 그 이유가 있습니다. 왜냐하면 주님은 이제 저와 여러분의 마음 안에, 심령 안에 교회를 심어놓으셨고, 그래서 신약 시대에는요 흩어진 성도들이, 박해와 핍박으로 인해서 흩어진 성도들이 가는 그곳에 교회가 세워집니다. 여러분 지금은요 너무나 형식적인 교회가, 이 건물적인 교회가 되어져 버린 것 같아요. 이곳에 모였을 때만 교회고 흩어지면 교회가 아닌 삶을 살고 계시진 않습니다. 여러분 산제사를 드리십시오. 여러분의 삶에서, 살아있는 여러분의 삶에서 희생의 삶을 통하여 여러분이 파송되어진 그 현장에 교회가 되어지는 역사들이 있길 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 진리로 드려지는, 정말 하나님이 찾으시는 그런 영으로 진리로 드려지는, 하나님만을 우리의 마음과 뜻과 정성을 다하여 사랑하는 그런 예배로 나아가는 저와 여러분 되어주시길 주님의 이름으로 축복합니다. 이것이 우리가 드려야 할 마지막 시대의 영적 예배인 줄 믿습니다. 우리 이 시간 찬양하며